Hello and welcome back to the next episode of our Animal Kingdom. You are watching these videos on the rainy day with hot coffee and do watch our online classes. So let's begin with the next part of the Animal Kingdom. The next part that we are going to see is the major phylum of the world and the biggest phylum of the world, the largest phylum of the world, which is called as a Arthropoda. So Arthropoda welcomes you to the world of Animal Kingdom because it has plenty of organisms where around 2/3 of the animal species belongs to the phylum Arthropoda. Majorly they include insects. Okay, so let's look at the world of the insects, and apart from this even other organisms are also included in this phylum. Okay, so this is the major part of the Animal Kingdom. Okay, so let's look at that part. Okay, the phylum name is phylum Arthropoda. Already we have came across various phylums. Out of that, Porifera, Coelenterata, then Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida. Next comes Arthropoda, the biggest phylum. Now here the meaning of the Arthropoda, arthro meaning jointed, poda meaning appendages. That means this phylum consists of those animals that are having jointed legs, jointed appendages, and hence the name Arthropoda. Arthropoda meaning jointed appendages. Meaning jointed legs. Now let's look at the examples, and later on we'll go to the general characteristics of this phylum. Now examples includes, here we have useful insects also, and here we have harmful insects also. So let's look at the useful insects here. So the useful insects like Apis, which is called as a honeybee, then Bombyx, which is called as a silkworm, and Lacifera, called as a lac insect. Almost these are the insects which are commercially used. Apis, Apis indica ant ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Apis indica is a Indian honey bee, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಜೇನು ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟಿ ಜೇನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, which will produce the product called as honey, where we consume it as food ಅಂತಲೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, and it gives energy and it acts like a tonic also to the human's body. In the honeybees there are different varieties, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ varieties ಅದಾವೆ. Apis indica, Apis mellifera, Apis florea, Apis dorsata. Apis dorsata ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಜೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೇನು ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಸಣ್ಣ ಜೇನು, ಆಪಿಸ್ ಡಾರ್ಸೆಟಾ ದೊಡ್ಡ ಜೇನು ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is regarding the various different types of subspecies. Regarding the part of the honeybees, you are going to study it in detail in the part of strategies for enhancement in food production in the second year. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೀರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಪಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಹನಿ ಬಿ. It is a honey bee that will produce mainly honey. Bombyx, Bombyx mori ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
it is the scientific name Bombyx mori. What it is? It is a silkworm. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Bombyx mori is the silkworm that feeds on a plant called as a mulberry plant. ಮಲ್ಬರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಸಿಲ್ಕ್ದಿಂದ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕು, ಕಾಂಚೀವರಂ ಸಿಲ್ಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಸಿಫೆರಾ, ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ ಅದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ what? The insects. Useful ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾಸ್ಕಿಟೋದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅನಾಫಿಲಸ್, ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಡೀಸ್. So we have these mosquitoes. Whether these mosquitoes are helpful? No, they cause the disease to humans. So Anopheles, female Anopheles mosquito, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಫೀಮೇಲ್ Anopheles mosquito causes which disease. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏಡೀಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೆಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರಿಗಾರಿಯಸ್ ಪೆಸ್ಟ್. And its name is a locusta. So gregarious pest, this is an insect which is having the ability to feed on the plants, especially crop plants, and it is going to vanish the entire field. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳೇನು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ ಇವಕ್ಕೆ. ಯಾವುದ? ಲೋಕಸ್ಟ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರಿಗಾರಿಯಸ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೀಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಹಾರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ವಿ ನೀಡ್ ದ ಫುಡ್. ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫುಡ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ರೈಟ್? So that's why it's a gregarious pest, locusta. Okay, then there are certain living fossils also. Certain living fossils. We call that as a limulus, commonly called as a king crab, or it is also called as a horseshoe animal.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಗೆ ಕಾಲು ಒಳಗಡೆ ನಾಲ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹಾರ್ಶು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್. ಯಾಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ, ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಟೇನ್ ಆಗ್ಯದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲಿಮ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್, ಜೀವಂತ ಪಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಮ್ಯುಲಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾರ್ಶು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಸ್ 70% ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತೊಳಗಡೆ 10 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರ 7 ಇನ್ಸೆಕ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು 3 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದಾರ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್, ಲೋಬ್ಸ್ಟರ್ಸ್, prawns, then grasshopper, then cricket. Okay, cricket is an animal which resembles little bit grasshopper, but morphological ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ IPL ಮ್ಯಾಚ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಅದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್, then many other plenty examples. Insects ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವಲ್ಲ which you know, you can write all their names, they are plenty, they are abundant in number. ಭಾಳಷ್ಟು ಇರುವಂಥವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಕಶೇರುಕ ಒಳಗಡೆ in the invertebrates which are the insects and which are the other animals that belongs to the rest of the phylum. ಬೇರೆ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥವ ಮತ್ತು ಈ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥವ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ, ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ, ಲೀಚ್ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ, ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಯಾವ ಫೈಲಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತದ. ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ, ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ 80 ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ. 80 ಜನ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಹೋದಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಇದಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪುಳಿತದ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು see the things clearly, if you observe the things clearly. Okay, and if your brain is working, so that's why look at the videos with open brain. Open eyes ಬೇರೆ, ಓಪನ್ ಬ್ರೈನ್ ಬೇರೆ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಚಿಂತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ರೀತಿಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಯುವರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಗೇಮ್ಸು, ಓಕೆ, ಅದರ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನೂ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡು ನಾಟ್ ಡಿವೇಟ್. ಸೊ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಅಂತ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
How carefully you observe the things, how carefully you listen the words, that matters a lot, because these are the two things that makes your brain sharp. And remember, nobody is dull here. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಡಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ PCMB, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಸ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್. ಮನುಷ್ಯ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾದಕ್ಕೆ? ನಾವೇನು ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಬರ್ದಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಲಾಜಿಕಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡಲ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಐಡಲ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅದ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ to our animal world first. Now all these are the various different types of examples that we look in this largest phylum, the biggest phylum. Okay, that's why we call it as the biggest phylum of the invertebrates as well as the animal kingdom. Then let's look at its characters. Hangidre bere bere characters ant nodonu. Now out of these examples, istella examples ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ you have to concentrate on those examples which are given in your NCERT. ನಿಮ್ಮ NCERTದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್. ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ? ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ? ವೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಬರೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ? ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್, we use a single term called as they are cosmopolitan in distribution. These are cosmopolitan in distribution. Look at this. Cosmopolitan ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the animals are bilaterally symmetrical, triploblastic, then coelomates, and having organ system level of organization. So they have all these things which already we know. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು bilaterally symmetrical, which already you know, definition ಗೊತ್ತದ. Triploblastic, having 3 germ layers,
ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು three parts. Body is divided into three parts where we call them as head, thorax and abdomen. Head, thorax and abdomen. Head part ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಟ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್. ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಥೊರಾಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? ಹೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು? Whenever you look at these organisms, head consists of what? What do we have? Okay, in the head part. Head part ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು? We say eyes, nose, mouth, ears. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Similarly, what we say is, what does the head consist of? Head consists of certain sensory organs also. Head consists of mouth parts, and simple or compound eyes, and antennae, which are sensory. These are sensory in function. Okay, so these are sensory in function. Look at this part. Then apart from that, we have one more sensory structure which is called as a statocyst. That is one additional point now togoltivi. So apart from this, we use one more term. So let us write that term here. It also consists of one more sensory structure. It is not present in the head region, but it is present towards their abdominal region, end of the abdomen, where we can also term it as a tail region. Okay, so statocysts are balancing organs. In the insects, there is a structure called as statocyst. ಏನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸಾ ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ? ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋದೈತಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಟೇಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಟೇಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ಲೈ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is regarding the part of the statocyst. Then apart from this, let's look at its other characters like the digestive system. So digestive system is complete with mouth and anus.
ಸೊ ದೇರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ anus also. Then respiration is by gills, book gills, book lungs or trachea. Look at this. ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಗಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಗಲ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅದಾವಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ನಮ್ಗಲ್ತೆ ನೋಸ್ ಅಂತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್, ಆ ಸ್ಪೈರಾಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪೈಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಅದ, ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಅಂತ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ generally it is through trachea in the aerial insects. Okay, so this is regarding the part of the respiration. Then circulatory system is a open type. Circulatory system is of a open type, and already we discussed that a closed type of circulatory system is present in only one phylum of the invertebrate, that is Annelida. Annelida consists of closed type of circulatory system. The rest of the phylum that we are going to discuss is regarding the open type of circulatory system. Illi circulatory system complete illa, incomplete ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. The blood flows in body cavity, the blood flows in body sinuses, and the body cells will come in direct contact with the blood. Okay, this is regarding the circulatory system. Then excretory system consists of Malpighian tubules. Malpighian tubules. This is most important. This is again peculiarity. Name the excretory organs in the phylum Arthropoda. The excretory organs in the phylum Arthropoda are Malpighian tubules. We call them as Malpighian tubules because there are around 100 to 150 small hair like tubules. ಸಣ್ಣ tubules ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಫಿಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ವಿತ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನೂ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೈನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ reproductive system here. In the insects, we observe sexual reproduction because male and female sexes are separate. So male and female animals are different here.
So as the sexes are separate, the type of reproduction that we observe is the sexual reproduction. So here we go with the characters. Sexes are separate and a sexual reproduction occurs. So we find the sexual reproduction here. Then how about the fertilization? Fertilization is internal. So fertilization is internal. Look at this. Fertilization is internal ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಲೇ ದ ಎಗ್ಸ್ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವ. ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್. Okay, they release the eggs. Then development is a direct or indirect. So here we observe the two different types of developments. There might be a direct development. Direct development ಅಂತಂದ್ರೆ adults ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಒನ್ಸ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ phylum Arthropoda is the largest phylum in the world. So let's take this. So phylum Arthropoda is the largest phylum in the world, or we call it as in the animal kingdom. Okay, so this is regarding the examples along with the general characters of the phylum Arthropoda, and the next phylum will continue it in our next session. So have a nice day. Thank you.